आयोजित स्वयं प्रभा कार्यक्रम रे योगदान करिथिबा समस्त पाठक पाठिका माननकु शुभ संध्या। आज आमे यूनिट 9 की जबा यूनिट 9 रे हमर अछि रिफॉर्मेशन। तेणु रिफॉर्मेशन हला धर्म संस्कार आंदोलन पाश्चात्य जगत रे प्रतिष्ठित धर्म रे संस्कार आनिबा पई जो सबु उद्यम करा जायथिला जो दार्शनिक मानक द्वारा अंधविश्वास उपरे एक कुठारघात आनी एक संस्कार मूलक बा उद्यम मूलक कार्यक्रम करा जायथिला ताको ही कहा जायथिला धर्म संस्कार आंदोलन। ताहले पृथ्वी रे प्रमुख राष्ट्र मानकरे बा विश्वर अधिकांश राष्ट्र रे प्रतिष्ठा होइथिला सही ख्रिस्टियन धर्म। तेणु पाश्चात्य जगतर मुख्य धर्म कहले से ख्रिस्टियन धर्म को बुझाए, जहार प्रतिष्ठाता थिले महात्मा जीशुख्रीष्ट। से समय रे जीशुख्रीष्टनकर पूर्वरु जो यहूदी धर्म थिला पाश्चात्य जगत को ताहा कबलित करिथिला एवं यहूदी धर्म जनमानस को कुसंस्कार रे बांधी रखिथिला, अंधविश्वास रे बांधी रखिथिला। सही परिप्रेक्षी रे महात्मा जीशुख्रीष्टनकर आविर्भाव हेथिला, जे कि ख्रीष्ट धर्मर प्रचारक थिले बा ख्रीष्ट धर्मर उद्योक्ता थिले। ख्रीष्ट धर्म को से प्रचार करी बा अनेक सरल धर्म को से प्रचार करी पाश्चात्य जगत रे जेउ एक नूतन बीजवपन करिथिले ताहा यहूदी मानकर उपरे बा यहूदीवासींक उपरे एक प्रतिबंधक सृष्टि करिथिला, जहा कि धर्म रे कलंक आरंभ होइथिला। तेणु जीशुख्रीष्ट जेतेबेले तांकर धर्म प्रचार करने को आरंभ करथिले से समय रे तत्कालीन समाज बा सेतबेलेर गिरजा रे गिरजाधीश माने सेमान ए सब मध्य रे बुड़ी रही सेतबेलेर राजनैतिक कार्यक्रम को एक कुसंस्कार मध्य रे निजे नियंत्रण करी से समयर समाज को समाने परिचालना करुथिले। एही समय रे ईश्वरंकर आशीर्वाद स्वरूप महात्मा जीशुख्रीष्टनकर ख्रीष्ट पूर्व 4 रे डिसेंबर 25 तारिख रे से धरावरण करथिले। तांकर पिता एवं माता थिले जोसेफ एवं मेरी, जे कि एक शुभ मुहूर्त रे तांको कोलमंडन करथिले। एही समय रे जीशुख्रीष्टनक लालित पालित हेथिले एवं जीशुख्रीष्टनकर आविर्भाव समय रे एक नूतन अलौकिक कथा अलौकिक वार्ता से समय समस्त पाइथिले, जहा फल रे तत्कालीन यहूदी शासक हेरोड एथिरे वितस्प होई पड़िथिले, एथिरे ईर्ष्यापरायण हेथिले एवं किए से व्यक्ति से बालक किए से जार धरावरण परे एभली एक अलौकिक घटना घटिला एवं मो शासन रे काले से भविष्यत रे आंच आनिबो बोली तांकु धरिबा पई तांकु खोजिबा पई से अनेक चेष्टा करिथिले मध्य तांकु तो पाइ नथिले। तेणु हेरोडଙ୍କ निर्देश रे तांकर अनुगामी माने से स्थान रे अर्थात पैलेस्टाइन रे जेते शिशु माने थिले समस्तଙ୍କ हत्या करि चलिले, किंतु पिता जोसेफ एवं माता मेरी जीशुख्रीष्टन को रक्षा करिया पई से अन्यत्र चली आसीथिले एवं सेठारे लालित पालित हेथिले। जीशुख्रीष्टनकर जन्म वृत्तांत अनेक रहिछि, से सब व्याख्या करि आम पाखरे वर्तमान समयर अभाव। जीशुख्रीष्ट एक साधारण यहूदी परिवार रे जन्मग्रहण करथिले, गोटे पशुशाला रे भी जन्मग्रहण करथिले एवं एक रास्ता रे जन्मग्रहण करथिले बेथलेहेम ठारे। से सब कथा तो वर्तमान आलोचना करा जाय परिबो नाही, किंतु जीशुख्रीष्ट लालित पालित हला परे निजे धर्म शिक्षा नेबा पई गुरुଙ୍କ निकट रे से उपस्थित हेथिले एवं गुरु से दीक्षा ग्रहण कला परे प्रथमे से 12 जन शिष्य को तंकर दीक्षा प्रदान करथिले।
ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ବା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ସେଇ 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସ, ଯେ କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାଣୀରେ ଅତିଶୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇ ଏବଂ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେ ବାଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ବାଣୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇହୁଦୀବାସୀ ମାନେ ବା ଇହୁଦୀ ଶାସକମାନେ ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହେଲେ। ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହେବା ପରେ ପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚତୁରତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କାଲଭାରୀ ପର୍ବତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଗଲା। ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନେବା ବେଳେ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅପମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଅନେକ ମାଡ଼ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ସିନା ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ କେବେ ଚାଲି ଯାଇ ନଥିଲା। ଧର୍ମ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ତାହା ଅମର ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ସବୁ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେ ବାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଥିଲା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା। ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା କଣ ନା, ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଥିଲା ଏକଶ୍ୱରବାଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ଏ କଥା ସମାଜରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜକୁ ଏ କଥା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଏକଶ୍ୱରବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିବା ଉଚିତ, ଏ କଥା ସେ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ପରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସମାନତା। ଯୋଉ ସମାନତା କହିଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ସମାନତା ରହିବା ଉଚିତ, ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ କେହି କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବା ଅନୁଚିତ, କେହି କାହାକୁ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହେବା ଅନୁଚିତ, ଏ କଥା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ଥିଲା, ସଦ୍ଗୁଣ ଥିଲା। ସଦ୍ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟା, କ୍ଷମା, ମିତ୍ରତା, ଭାତୃଭାବ, ଏହିପରି 9ଟି ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏ କଥା ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଭାତୃଭାବ, ସମାନତା, ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିସର ଭିତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ସେ କ୍ଷମା, ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ଏସବୁ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସହିତ କପଟତାକୁ ସେ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଦାନ ପାଇଁ ଯେ ତମର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହଉଛି ତାକୁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ନ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାରେ, ତାଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଦ୍ଗୁଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସରଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯୋଉ ସବୁ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତାହା ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗିର୍ଜାଧୀଶ ମାନେ କୁସଂସ୍କାରରେ ରହି ସେମାନେ ନିଜକୁ ବିତ୍ତଶାଳୀ କରିପାରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଧନଶାଳୀ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଏକ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ ତାହା ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ବାଇବେଲ। ଏବଂ ବାଇବେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ। ଏହି ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ମହାତ୍ମା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧର୍ମବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛି। ତେବେ ଏହାର ସରଳତା, ଏହାର ମାନ୍ୟତା, ଏହାର ପ୍ରଶଂସନ ଏତେ ଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦିବା ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏ ସରଳ ବାଣୀକୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏଇ ମହାନ ଧର୍ମ ବାଣୀକୁ
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ବାଇବେଲ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଏକ ଅତି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଇବେଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବା ବାଇବେଲର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ହେଲା ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ, ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମରେ ଏକ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ପୋପ ଯିଏ ଥିଲେ, ଗିର୍ଜାଧୀଶ ଯିଏ ଥିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ, ଯିଏ ଧର୍ମ ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଏମିତି କୁସଂସ୍କାରରେ ସେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବା ମହାତ୍ମା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାଣୀକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ସେଣ୍ଟ ପଲ, ଯାହାକୁ ସେଣ୍ଟ ସଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏସିଆ ମାଇନର, ଗ୍ରୀସ ତଥା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଲେ, ଯାହାକୁ କି ରୋମରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଥିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପରେ ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜେରୁଜେଲାମ, ବେଥାଲହାମ, ଜୁଦା, ଏସିଆ ମାଇନର ଏଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଏ ଧର୍ମକୁ ଅତି ବ୍ୟାପକମୁଖୀ କରିଥିଲେ, ଏ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଏହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମଗ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା, ସମସ୍ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ତାହା ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଉ ଏ ସରଳ ବାଣୀ ଥିଲା, ଏହା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ସମାଜରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପରେ ପରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା 1400-1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ଧର୍ମରେ କଳଙ୍କ ଲାଗି ଆସିଲା। କଳଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ ମାନେ ଏ କଳଙ୍କକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ପ୍ରବାହିତ ଧର୍ମରୁ ଏ କଳଙ୍କିତ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ, ସେହି ସମୟକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ, ଏ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସରଳ ଧର୍ମ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ବା ସେଣ୍ଟ ପଲ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାପର ଥିଲେ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବି ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର କରିଦେଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ କରିଦେଲେ, ଯାହାକି ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଜନସାଧାରଣ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଗିର୍ଜାର ମୁଖ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ପୋପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ପୋପ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋପଙ୍କର ସେହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବା ପୋପ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆଧୁନିକ ନବଜାଗରଣର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ମାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ହେଇନଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବହି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶନ ପାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମଯାଜକ ବା ପୋପଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଆହୁରି ନେଇଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କରି ପଦାଙ୍କ ଅନୁକରଣ ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣ ହେଲା ବା ନବଜାଗରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମେଷ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବାଇବଲ ଆଦି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ବା ବାଇବେଲ ଭଳି ଅନେକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ହିବ୍ରୁ ଏବଂ ଲାଟିନ ଭଳି ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏହାର ଜନପ୍ରିୟତା ବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଲା। ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପଠନ କଲେ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ଲୋକମାନେ ସେସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ପୋପ ଓ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଲେ।
ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ପୋପ ଏବଂ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରତିପତ୍ତି ହାସଲ କରୁଥିଲେ, ଗିର୍ଜାରେ ରହି ଭୋଗ ବିଳାସ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ରହୁଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କର ବା ଶାସନ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଯୋଉ ଶାସନକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲେ, ରାଜା ବା ସମ୍ରାଟ ମାନେ ନିଜ ଅଧୀନରେ ବି ଥିଲେ ବା ସେ ପୋପଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା ଯଦି ପୋପଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଶାପ ହୁଏ, ପୋପଙ୍କର ଯଦି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡେ, ବୋଧ ହୁଏ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଶାସନରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ଏ ଭୟରେ ପୋପଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଇ ଶାସକ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ ପୋପ ବା ଗିର୍ଜାଧୀଶ ମାନେ ବା ତାଙ୍କର ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହି ଶାସନକୁ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ବା ଶାସନକୁ ଅଯଥା ସେମାନେ ଶାସନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବା ସାଧାରଣ ଜନତା ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୋପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ପୋପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ହେଲା ଆସିଗଲା ଏବଂ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପଥ ବା ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପଥ ସୁଗମ ହେଲା। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶନ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମର ଗୂଢ ରହସ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଗଲା ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର, ଇଂଲିଂ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1500 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପୋପଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ହ୍ରାସ, ଜାତୀୟ ଗିର୍ଜା ସ୍ଥାପନ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଆଦି ଅନେକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାହେଲେ এই ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏହାର କଣ କାରଣ ଥିଲା? ଏହାର ମୂଳଟା କୋଉଠୁ ଏ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ଥିଲା କଣ ନା ଗିର୍ଜା ପରିଚାଳନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ବା କରପସନ ଇନ ଚର୍ଚ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଗିର୍ଜା କହିଲେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବୁଝାଏ। ଚର୍ଚ୍ଚ କଣ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଯୋଉ ଧର୍ମପୀଠକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ କୁହାଯାଏ ବା ଗିର୍ଜା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପୋପ ଏବଂ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ଅତି ପବିତ୍ର ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଧର୍ମରେ ସରଳତା ଥିଲା, ଧର୍ମରେ କଳଙ୍କ ନଥିଲା, ଧର୍ମ କହିଲେ କଳଙ୍କହୀନ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସଦାବେଳେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା 1500 ଏବଂ 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଧର୍ମ ନାମରେ ସେମାନେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି ମନେ କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କଲେ ଯେ ପୋପ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଦୂତ। ଏଭଳି ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଦୁର୍ନୀତି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଏକ ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏବଂ ନବଜାଗରଣ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଗଲେ। ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ଉପରେ ସଚେତନ ହେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଗିର୍ଜାରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଥିଲା, ଅନୀତି ଚାଲିଥିଲା, କୁସଂସ୍କାର ଚାଲିଥିଲା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଥିଲା, ଏସବୁକୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ପୋପଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଧର୍ମଯାଜକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗଭର ହେଲେ। ଯଦି ଗିର୍ଜାରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରଶୟ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଗିର୍ଜାରେ କୌଣସି ଅନୀତି ପ୍ରଶୟ ଦିଆ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଧର୍ମରେ ଆଉ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ଧର୍ମ ପ୍ରଥମରୁ ତ ସଂସ୍କାରିତ ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ହେଉ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହେଉ, ଜୈନ ଧର୍ମ ହେଉ,
जे कौन धर्म हो तो प्रथम ही संस्कारित किंतु जेतेबेले अमानुषिक व्यक्ति हाथ में संपादित हुए सेतेबेले यह दुर्नीतिग्रस्त हो जाए कलंकित हो जाए से भली गिरिजाधीश माने जेतेबेले दुर्नीतिग्रस्त हो पड़िले भोग विलास आमोद प्रमोद रे काल काटिबा पई सेमाने मन बळैले बाध्य हेले सेतेबेले धर्म रे अधर्म को भर्ती करिबा पई से भली देही धर्म संस्कार आंदोलन पछरे आउ एक मुख्य कारण थिला से होची नवजागरण आंदोलन तेणु जितेबाला नवजागरण है अर्थात ज्ञान नवीकरण है लोक मैंने कौन से ना कौन से अंध भाव कथा को ग्रहण करने को राजी हेलेनी प्रत्येक कथार सत्यता रही कि नहीं से कथा चिंता करने को जितेबाला लोक मैंने सचेतन हो गले सेतेबेले ये अनीति रे भर्ती होई रहितिबा दुर्नीति रे भर्ती होई रहितिबा एबा कुसंस्कार विजड़ित ये धर्म को आ से ग्रहण करने को राजी हेले नहीं यही परिप्रेक्षी रे जो जितेबाला नवजागरण सृष्टि है विशिष्ट दार्शनिक मार्टिन लूथर जर्मनी रे जे कि जन्म ग्रहण करथिले तांको द्वारा जो सब ग्रंथ रचना करा जायथिला ताहा जितेबाला प्रकाशित हैला से ग्रंथ हैला इन प्रेज ऑफ द फोली एंड ए लेटर ऑफ एन ऑब्स्क्योर मैन एही दुईटी ग्रंथ जितेबाला प्रकाश पाइला सेतेबाला तत्कालीन बा गिरिजाधीशଙ୍କ अधीन रे थिबा ख्रीष्ट धर्म कौन एवं प्रकृत ख्रीष्ट धर्म कौन मार्टिन लूथर एथरे दर्शाइथिले तेबे पुस्तक प्रकाशन परे जेतेबेले प्रत्येक स्थान रे ए पुस्तक उपलब्ध हैला लोक माने ताकू ग्रहण करी धर्मर गुड़ रहस्य को जानि परिले यदि नवजागरण ही नथंता ज्ञानर पुनर्विकास ही नथंता यदि छापाकल बा मुद्रण यंत्र यदि उद्भावन ही नथंता बहुत हुए लोक माने उचित कथा को बा धर्मर उचित रहस्य को जानि पारि नथांते ताहले नवजागरण थिला मुख्य आधार जोथि पई आरंभ होइतिला धर्म संस्कार आंदोलन सेही भली आउ गोटे कारण थिला धर्मीय अंधविश्वासर परिसमाप्ति बा एंड ऑफ रिलीजियस सुपरस्टिशन अन्य धर्म समूह परि यूरोप रे जो ख्रीष्ट धर्म सर्वप्रथमे खूब सरल और पवित्र थिला किंतु मध्ययुग बेलू यह कहीं अति जटिल एवं कलुषित हो पड़ा तेणु पोप एवं तांको अधस्तन धर्मजाजक माने दुर्नीतिपूर्ण तथा विलासमय जीवन यापन करने को लगिले आउ से सरल जीवन यापन रे सेमाने चलिबा पई आउ पसंद कले नहीं तेणु पोप धर्मीय कार्य अनुष्ठान को गौण करी राजनीति रे अधिक समय से अतिबाहित कले एही परी से धर्मर दही दे राज्यर शासक मानक मध्य से भयभीत करेले जहा शासक माने एही पोप विरोधी मत हेले जोथि जुगु ए धर्म संस्कार आंदोलन एक व्यापक रूप धारण कला तापरे जातीयतावादर उद्रेक लोक मानकर मनरे जेतेले जाति प्रीति जागृत हैला जेतेले देश प्रीति जागृत हैला सेतेबेले लोक माने जानि पारिले जे कोटा सत्य आ कोटा मिथ्या एही परिप्रेक्षी रे पोप एवं तांकर अधस्तन धर्मजाजक माने निजको जो ईश्वरंकर प्रतिनिधि बोली कही समाज रे निजको उच्च स्थान प्रदान करि आसुथिले से प्रकार दुर्नीति भोग विलास रे आउ रहिबा पई लोक माने से सब को लोक मानकर से चक्षुषल हो गले नवजागरण आंदोलन जो साधारण लोक माने जातीयता भावर उद्रेक होवारु निजर देशमातृका प्रति अधिक आकृष्ट हेले एई पोप बा गिरिजाधीश मानकर भोग विलास विलासपूर्ण जीवन यापन को समान पसंद कले नहीं धर्मयाजक मानकर हस्तक्षेप को सहजरे बरखास्त करिबा जदिओ ठीक नथिला तथापि मध्य से मानकर कार्यकलाप को बरखास्त करिबा पई से माने आगबर हेतिले भोग विलास प्रिय जीवन चर्चा रक्षणशीलता से मानकर आध्यात्मिक उत्थानर अंतराय बोली जनसाधारण आस्ते आस्ते मन कले एवं एथिरे समस्ते लागि पड़िथिले जे केमिति आमे धर्म संस्कार आंदोलन आरंभ करी पाश्चात्य जगत को कलुषित करिथिबा से अंधविश्वास उपरे विजड़ित थिबा धर्म को आमे रक्षा करिबो
से भली अर्थनैतिक कारण मध्य थिला। एथिपय अर्थनैतिक कारण कोन दरकार ना पूर्वरु ख्रीष्टधर्मी माने निजर आयर एक दशमांश रोमर कैथोलिक गिर्जा को धर्म याजकीय कर भाव में दे आसुथिले, जहाको धर्म कर बोली मध्य कुआ जाउथिला। एहा अनेक देश रे अनेक प्रकार रे मध्य आदाय करा जाउथिला, जहाको धर्म कर, तीर्थ कर, तीर्थे ए भली अनेक नामकरण बहु स्थान रे बहु प्रकार रे करा जाय। तबे ए कर छाड़ी की याकू बाद देले धर्म याजक माने विभिन्न धार्मिक कर्मकर्माणी संपादना और उपाहर ग्रहण माध्यम रे मध्य आहुरी अधिक अर्थ ठुल करिवारे लागिले। पोप निजर स्वार्थ पाए अर्थात गिरजाधीश माने निजर स्वार्थ पाए लोकमानंक ठारू अन्यान्य कर मध्य विभिन्न उपाय रे आदाय करी गिरजा रे विभिन्न पदपदवी रे रहिथिबा पदाधिकारी मानंको मध्य वेतन दउथिले। तत्सहित गिरजा रे अनेक लोकमानंको नियुक्ति देबा पाई सेमानंको ठारू मध्य अर्थ आदाय करा जाउथिला। तेबे एही सबु अनीति दुर्नीति उपाय रे गिरजा रे जो अर्थ आदाय करा जाउथिला ताकू भित्ति करी आरंभ होइथिला एही धर्म संस्कार आंदोलन। तेणु एही अर्थनैतिक कारण परी राजनैतिक कारण मध्य थिला, जोथि पई ए धर्म संस्कार आंदोलन आरंभ होला। राजनैतिक कारण कोन ना जदिओ धर्म संस्कार एक धर्मीय आंदोलन भाव रे आरंभ होइथिला, तथापि या उपरे से समय रे राजनैतिक एवं बौद्धिक कारण बा बौद्धिक प्रभाव सुदूर प्रसारी थिला। रोमर कैथोलिक गिरजा बा चर्च अनुष्ठान अत्यंत सुसंगठित थिला एवं पोप बा गिरजाधीशंकर प्रतिपत्ति समस्त गिरजा गुड़क उपरे बलवत्तर थिला। से लोकंक उपरे धर्म याजकीय वृत्ति कर जहाको तीर्थे बोली कहा जाए एवं पश्चाताप कर रिपेटेंस टैक्स बहुल भाव रे लागू करथिले। एई सब कर गुड़िक शासक मानक द्वारा आदाय करा जाय पोपंक राजकोष रे जमा करा जाउथिला एवं पोपंकर एई अतिरिक्त अर्थ लालसा उभय साधारण लोक और शासकंक निकट को अति अप्रिय कर देथिला। एवं 16 शताब्दी आरंभ रे पोप धर्मीय व्यापार सह राजनैतिक कार्यक्रम रे बा शासन रे से हस्तक्षेप करिया को लागिले। सेतेबेला को रोमर कैथोलिक गिरजा अनुष्ठान प्रकृत रे कहिबा को गले एक राज्य आ गोटी राज्यर मान्यता पाई सारी थिला। गिरजार कर्मचारी मानक अधीन रे ए बृहत निःशुल्क जागीर थिला। गिरजार सर्वोच्च विचारालय रे समस्त धर्मीय अपराधी विचार करा जाय दंड विधान मध्य करा जाउथिला। पोप एवं धर्मयाजक माने बा गिरजाधीश एवं तांकर अधस्तन कर्मचारी माने सम्राटक क्षमता परिसर बाहर रहउथिले। शासक मानकर शासन को सेमाने अवज्ञा करी चलीथिले, जहा फल रे कि शासन रे जहा सब बा राजनीतिक क्षेत्र रे शासकंकर जहा सब थिला सेथिरु संपूर्ण रूपे स्वतंत्र होइकी रहिथिला सेई रोमर कैथोलिक चर्च। तेबे पोपंकर जो अधिकार मध्य सेतेबेले विभाजित होइकी रहिथिला। पोप कहले पोप रहिले जणे अभिजात्य विलासपूर्ण जीवन यापन रे रहिले एवं तांकर अधस्तन कर्मचारी माने मध्य तांकर पदांक अनुसरण करी से मध्य गीतशाळी होई उठिले, जहा फल रे कि जर्मनी रे धर्म संस्कार आंदोलन गोटे अवसंभावी होई पड़िला। ए जो धर्म संस्कार आंदोलन अवसंभावी होई पड़िला एथि पई जे सेते बेले गोटे गिरजा निर्माण करिबा पई जो आवश्यक अर्थ पड़िला सेते बेले गिरजाधीश
गोटे कुकर्म करि बसिले जो कुकर्म हला गोटे पाप क्षमा प्रमाण पत्र जाको लेटर ऑफ इंडुलजेंस ताकू विक्रय करि बसिले अर्थात जे पाप कार्य करिथिबो एही चिठाटी बा पत्रटी जदि गिरिजाधीश मानक पाखरु क्रय करी निज पाखरे रखिबो ताहेले तार सबु पाप क्षय होई जिवो तबे एही पत्रटी बा ए घोषणानामाटी विक्रय करिबा आरंभ होला एवं एथिरे विभिन्न वर्गर लोक माने विभिन्न प्रकार मूल्य देई ताकू क्रय करि नेले किंतु यह द्वारा जनसाधारण बा साधारण लोक माने साधारण नागरिक माने गरीब श्रेणी लोक माने एही पत्रटी को क्रय करि पारि नथिले कारण एक पत्रर मूल्य अत्यधिक थिला तेणु यह द्वारा प्रकृत रे जे पाप क्षय हबो ताहा संपूर्ण भावरे भूल थिला एवं यह संपूर्ण रुचिहीन कथा थिला यह द्वारा बरं पाप वृद्धि पाइब सिना पाप कमिब नाही जे पत्रटी को क्रय करी पाखरे रखिला से निजे चिंता कला जे जेहेतु मो पाखे लाइसेंस अछि पाप करिबा पई ताहले मु पाप कले मोर कोनोसी असुविधा हबो नाही तेणु से पाप करी करी चलिला पत्रटी को मिछरे भितर टिके नाक मात्र ता पाखरे रखिला यह द्वारा पाप वृद्धि पाइला समाज दिनकु दिन कलुषित होला अधिकरु अधिक कलुषित होला समाज अनीति दुर्नीति रे बुड़ी रहिला ताकू रक्षा करिया पय आ केही आसिले नाही एही समय रे भगवानंकर आशीर्वाद स्वरूप ईश्वरंकर आशीर्वाद स्वरूप जणे धर्म संस्कारकर जर्मनी रे आविर्भाव होला से थिले कि से थिले मार्टिन लूथर जे कि एक साधारण कृषक परिवार रे से जन्म ग्रहण करथिले 1483 मसीह रे तांकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा समाप्ति परे से विश्वविद्यालय रे अध्ययन करिवार मध्य से सुयोग पाइथिले एवं 1508 ख्रीष्टाब्द रे से जो विश्वविद्यालय रे अध्ययन करथिले सेठारे से आईन विद्या और धर्म तत्व उपरे से अध्यापन करथिले तापरे एही परिप्रेक्षी रे जेहेतु से धर्म तत्व उपरे उच्च शिक्षा हासिल करथिले एही परिप्रेक्षी रे से बाइबल को बा ख्रीष्ट धर्मर पवित्र ग्रंथ को से पुंखानुपुंख भाव रे अध्ययन करिया पई चाहिए एवं बाइबल को गभीर अनुध्यान कला परे गभीर अन्वेषण कला परे से जानि पारिले जे पाश्चात्य जगत रे प्रतिष्ठित चर्च बा गिरजा गुडी करे अनेक धर्म विरोधी आचरण अनुसरण करा जाउछि जहा कि लोक माने से पर्यंत किछि जानि नथिले तेणु मार्टिन लूथर थिले प्रथम धर्म संस्कार आंदोलनकारी जे कि गभीर भाव रे बाइबल को अध्ययन कला परे तार गूढ़ रहस्य को से जानि पारिथिले एवं अधिक अनुसंधान पाई 1510 ख्रीष्टाब्द रे रोम रो मुख्य कैथोलिक गिरजा को मध्य जाइतिले सेठारे चलीथिबा गिरजाधीश बा पोपंकर दुर्नीति देखि से भीषण मर्माहत होई पड़िथिले एवं 1517 ख्रीष्टाब्द रे टेक्जेल नामक पोपंकर जने प्रतिनिधि सेंट पीटर्स गिरजार पुनरुद्धार पाई जर्मनी रे जो क्षमापत्र विक्रय करे अर्थ संग्रह करा जाउथिला ताहा मार्टिन लूथरंकर चक्षुषळ हला पापर गुरुत्व अनुसार क्षमापत्रर मूल्यांकन करा जायथिला जे अधिक पाप करिछि ताकू से क्षमापत्रटी अधिक किनिबा पई अधिक अर्थ दबा पड़िबो जे कम पाप करिछि से क्षमापत्रटी किनिबा पई ताकू कम अर्थ दबा पड़िबो ए भली कार्यानुष्ठान समग्र रोम इटाली जर्मनी बा पाश्चात्य जगत रे परिचालित होइतिला गिरजा गुडी करे हेउथिबा व्यापक दुर्नीति विरुद्ध रे मार्टिन लूथर सर्वप्रथम से स्वर उत्तोलन करथिले तेणु ए अर्थ जो आत्मसात करा जाउथिला
ଏ ଧର୍ମ ନାମରେ ଯୋଉ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ସହଜରେ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ପୋପ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସେ ବିରୁଦ୍ଧବାଦୀ ବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମତବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲୁଥରୀୟ ମତବାଦରେ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧାବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏଇଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୟାଥୋଲିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଚିରାଚରିତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କଳଙ୍କ, ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ପୋପଙ୍କର ବା ଗିର୍ଜାଧୀଶଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଥୋଲିକ କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଦୂରେଇ ରହି ଧର୍ମରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲା ତାଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧବାଦୀ ବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୟାଥୋଲିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏହା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ସୁଗମ ହେଇଗଲା। ଲୁଥରଙ୍କୁ ଉଭୟ ପୋପ ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ଚାର୍ଲସ ପଞ୍ଚମ ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଲେ। ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିହାର କରି ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ପୁସ୍ତକକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୁଥରୀୟ ମତବାଦକୁ ଏବଂ ଲୁଥରୀୟ ମତବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବା ବିରୁଦ୍ଧବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବେଆଇନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୋପଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ତର୍କଭିତ୍ତିକ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଜନସାଧାରଣ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ସେମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଲୁଥରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କର ଧର୍ମ ଦର୍ଶନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି 1522 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲୁଥର ବାଇବେଲକୁ ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ। ଫଳରେ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ବାଇବେଲକୁ ଦାହି ଦେଇ କରୁଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ଅବସାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନରେ ରୋମିଓ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଏବଂ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସଂଘର୍ଷ ବା ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯାହା ଫଳରେ କି ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ଦେଖିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟର ପ୍ରଚାର ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କର ବିଚାରବନ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବୋଧ ହୁଏ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏ ସଂଘର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଏବଂ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ଯେ ଏ ସଂଘର୍ଷର କେମିତି ଅବସାନ ହଉ, ଏ ସଂଘର୍ଷର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁ। ତେଣୁ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କଣ ଏଭଳି ଶାସକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ଶାସକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ବୁଝିବାର ମତ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବୋଲି ବୁଝିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କର ଯୋଉ କଥା, ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ, ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଚାର, ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତରେ ଏକ ବିରାଟ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲା। ତେବେ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କର ବାଣୀ କଣ ସବୁ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବାଣୀ ଗୁଡିକ କଣ ଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କର ବାଣୀ ସମାଜରେ ଅତି ଆଦରଣୀୟ ହୋଇପାରିଥିଲା? ତେଣୁ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ସେଭଳି କୌଣସି କଠୋର ବା ଜଟିଳ ନିୟମ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ।
साधारण नियम प्रकाश करथिले कि से भी कौनसी नूतन नियम प्रकाश करनथिले। बाइबल को गभीर अनुध्यान कला परे, बाइबल उपरे गभीर गवेषणा कला परे, बाइबल रो हृदय भीतर को से प्रवेश कला परे जानि परिथिले जे बाइबल रो प्रकृत रहस्य कोन। तेणु अति सरल भाषा रे से लोकमानक पाखरे बुझैथिले जहा थिला लुथरंकर मतवाद बा मार्टिन लुथरंकर मतवाद। प्रथम थिला कोन ना मार्टिन लुथर कहिथिले निर्वाण पई बा मुक्ति पई कौनसी लोक देखाणिया उपवास अनुताप तीर्थयात्रा इत्यादि करिबा अनुचित। ए सबुरे उपवास रे पूजा विधान रे एवं तीर्थ यात्रा द्वारा मुक्ति मनुष्य पाई पारे नहीं, निर्वाण मनुष्य पाई पारे नहीं, भगवत प्रेमी हे पारे नहीं, स्वर्ग प्राप्ति हे पारे नहीं कि भगवत प्राप्ति हे पारे नहीं। सेथि पई सो अध्य व्यवसाय आवश्यक, सो प्रचेष्टा आवश्यक। यहा द्वारा मनुष्य केबे भी भगवत प्रेमी होई परिबो नाही। से भली लुथर जो क्षमापत्र विक्रियर जो विरोध थिले, कारण तांको मतरे एहा द्वारा प्रकृत निर्वाण प्राप्ति हुए नाही। तेणु से कहते विश्वास होउछि गोटिए सेतु। जदि जनकर प्रभुंक ठारे अखंड विश्वास थाए तांकर शत दुर्बलता सत्ते प्रभु तांको निश्चित क्षमा दे पारिबे। एक कथा बाइबल रे यीशु ख्रीष्ट स्पष्ट भाव रे उल्लेख करछन, जहाको मार्टिन लुथर सेतबेलर समाज रे पुनः संस्थापन करथिले। मार्टिन लुथर बाइबल रो आउ एक बाणी उद्धार करथिले जे ख्रीष्ट धर्म रे दीक्षित हेबा परे प्रत्येक जणे जणे पाद्री होई परथि। एही पाद्री बा धर्म याजक माननकु मध्य विवाह कार्य पई अनुमति मिलिबा उचित। पाद्री माने विवाह करी पारिबे, एथिरे कौनसी निषेधा जारी हेबा अनुचित। से बळे मार्टिन लुथर अनेक गुड़िया धर्म उत्सव पालन करने को विरोध करथिले। तांको मतरे जन्म मृत्यु भली अल्प केतक उत्सव पालन व्यतीत अन्य गुड़िक सब वर्जनीय। तांको मतरे मध्य थिला जे उभय पृथ्वी एवं स्वर्ग को समभाव रे भल पाइबा उचित। तेणु निर्वाण पई पार्थिव जीवन रु मुक्ति अन्वेषण पई यह वांछनीय मानवीय तथा निजर कर्तव्य को निष्ठार सहित करिपारिले मनुष्य सांसारिक जीवन यापन करी निर्वाण पाई परिबो। यह प्रत्येक धर्म रे मध्य लिपिबद्ध होइछि। ताले प्रचलित धर्मीय कर्तृत्व को लुथर विरोध करुथिले। से जातीयतावादी गिरिजा स्थापन सपक्ष रे विश्वास करुथिले। से धर्म क्षेत्र रे पोपंकर निजस्व कार्यक्रम को वर्जन करी बाइबल रे लिखित थिबा नियम को प्रतिपादन करिया पई से सर्वदा सतचित्त थिले एवं समस्तन को सेथि प्रति सचेतन से करूथिले। फलरे तांकर मतवाद को देशर शांति श्रृंखला अक्षुण्ण रखी सौधर्यपूर्ण परिवेश सृष्टि करिया पई से चाहिथिले। तेबे लुथरीय मतवाद इत्ते सरल थिला, लुथरीय मतवाद इत्ते प्रशंसनीय थिला, जहा फल कि यही लुथरीय मतवाद को प्रसार करिबा पई बा प्रसारण करिबा पई बा प्रत्येक राष्ट्र रे पाश्चात्य जगत रे ताकू प्रभावित करिया पई विभिन्न स्थान रे विभिन्न सभा, विभिन्न समिति, विभिन्न सम्मेलन कक्ष इत्यादि आयोजन करा जायथिला, जहारी माध्यम रे लुथरीय मतवाद को बा लुथर जो संस्कार मूलक धर्म आरंभ करथिले ताकू प्रतिपादन करिबा पई सतचेष्टा करा जायथिला। ताले कोन कोन सब करा जायथिला लुथरीय मतवादर प्रचार पई, कोठी कोठी को सभा हैतिला, केते बेला हैतिला, आमे से ऊपर टिके सम्यक सूचना रखिबा। प्रथम स्पाइर धर्म सम्मेलन हैतिला 1526 ख्रीष्टाब्द रे, जोठी पोप गोष्ठी एवं लुथरीय गोष्ठी दुई गोष्ठी विभाजित हैतिले एवं ए सम्मेलन रे
ଲୁଥରୀୟ ମତବାଦ ଉପରେ ଯଦିବା କିଛି ଫଳ ପଡ଼ିନଥିଲା ବା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା, ତଥାପି ଏହା ଥିଲା ଲୁଥରୀୟ ମତବାଦ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ବା ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାୟୀ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ 1529 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାଥୋଲିକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଲୁଥରୀୟ ମତବାଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେଇଥିଲା। 1531 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ପାର୍ଲାକାଡାନ ଠାରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଥିଲା। 1546 ମସିହାରେ ଟ୍ରେଷ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଥିଲା। 1555 ମସିହାରେ ଅଗସ୍ଟବର୍ଗ ବୁଝାମଣା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଠାରେ କି ଏହି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବା ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଜର୍ମାନୀରେ ଉଚିତ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ବା ଏ ବୁଝାମଣାରେ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗିର୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ଗିର୍ଜାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ବା ଇଂଲଣ୍ଡର ତତ୍କାଳୀନ ସମ୍ରାଟ ଏ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅନେକ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଯଦିବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ବା ସମ୍ରାଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଥରୀୟ ମତବାଦକୁ ନେଇ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, ତ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବା ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କର ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମଗ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଅନେକ ସମ୍ରାଟ, ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ମାନେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ହଉ, ସମଗ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ହଉ, ଅନେକ ଶାସକ ମାନେ ଏହି ଲୁଥରଙ୍କର ମତବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଭିତ୍ତିକ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଗିର୍ଜା ଥିଲା, ଗିର୍ଜାଧୀଶ ମାନେ ଥିଲେ, ପାଦ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲା। ତେବେ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କର ପରେ ପରେ କାଲଭିନ ମତବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବା କାଲଭିନ ଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ, ଯେ କି 1509 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ୟାରିସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମକୁ ବା ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗଭର ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କୁ ନିଜର ଧର୍ମଗୁରୁ ଭାବେ ଧରି ନେଇ ବା ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କର ସେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଗଣିତ କରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରିଲିଜିୟନ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ସର୍ବଜନଦତ୍ତ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲା ଭଳି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲା ଭଳି, ସମସ୍ତେ ପଠନ କଲା ଭଳି ସେ ଏଭଳି ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ତର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବା ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସେ ଏହି ଧର୍ମ ବିଭାଜନ ଉପରେ ବା ଧର୍ମର ତର୍କ ବିତର୍କ ଉପରେ ସେ ଅନେକ ବାର ଏଠାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ କାଲଭିନ ତାଙ୍କର ମତକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଧର୍ମର ଯୋଉ ସାରସତ୍ୱ ଥିଲା ତାହା ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 1536 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କାଲଭିନ ଜେନେଭା ଠାରେ ତାଙ୍କ ମତବାଦ ପ୍ରଚାର କରି ପ୍ରଥମେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମତବାଦର କଠୋର ନୈତିକ ଆଚରଣ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ନିର୍ମମ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାଲଭିନ ନିର୍ମମ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ କାଲଭିନଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ
ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। ଫଳରେ 1538 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜେନେଭା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ କାଲଭିନ୍, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ତେବେ କାଲଭିନ୍ ତାଙ୍କର ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ଯଦିବା କିଛି କଠୋରତା ରଖିଥିଲେ, ତାହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଠୋରତା ଯେ ଧର୍ମରେ କଠୋରତା ଥିଲା ତା ନୁହେଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରରେ ସେ ଯେଉଁ ଏକ ନିୟମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝି ନପାରି ତାହା ଏକ କଠୋରତା ଧର୍ମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଲୁଥରୀୟ ମତବାଦ ଭଳି କାଲଭିନ୍ ମତବାଦ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ ଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ସର୍ବାଜନାବୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାଲଭିନ୍ଙ୍କର ମତବାଦ। ତେବେ କାଲଭିନ୍ଙ୍କର ମତବାଦର ଯୋଉ ସାରସ୍ୱତ, କାଲଭିନ୍ଙ୍କର ମତବାଦର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ, ସେ ଉପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାହିଁକି ନା କାଲଭିନ୍ଙ୍କର ମତବାଦ ଥିଲା ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ବାଇବେଲ ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାଲଭିନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ସହିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେହି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବାଇବେଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ। ବାଇବେଲରେ ଯୋଉ କୁସଂସ୍କାର ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ତାହା ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲ ଥିଲା ଏକ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ତା ନାମରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ କୁସଂସ୍କାର ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ଏଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ତାହା ଥିଲା ଏକ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। କାଲଭିନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ବଳରେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରୁଥିଲେ। ଯୋଉ କ୍ୟାଥୋଲିକ ମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବା ବିରୋଧୀବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁକୁ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୁଥରୀୟ ମତବାଦ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ ସବଳ କରିବାରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି ସେହି କାଲଭିନ୍। ତେବେ କାଲଭିନ୍ ପ୍ରଶାସନରେ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେ ପକ୍ଷପାତୀ ଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମବାଦ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। ଏଣୁ କାଲଭିନ୍ ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ କାଲଭିନୀୟ ମତବାଦରେ କୌଣସି ଧର୍ମୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ କାଲଭିନୀୟ ମତବାଦୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲେ, ସଦାବେଳେ ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କାଲଭିନ୍ ତାଙ୍କ ମତବାଦରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ସେଭଳି ହଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କାଲଭିନୀୟ ମତବାଦ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସାହସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ବଦ୍ଧପରିକର ହୋଇଥିଲେ। ତାହା କାଲଭିନୀୟ ମତବାଦକୁ ଅତି ବ୍ୟାପକମୁଖୀ କରିପାରିଥିଲା। କାଲଭିନୀୟ ମତବାଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ବିଶୁଦ୍ଧ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ମାନେ ବା ପ୍ୟୁରିଟାନ ମାନେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ବଂଶୀୟ ରାଜତ୍ୱର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ରାଜବଂଶ ରହିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ୟାଥୋଲିକ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଶାସକ ମାନେ, ଯୋଉ ସମ୍ରାଟ ମାନେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡି ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ମାନେ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ୟୁରିଟାନ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। କେବଳ କାଲଭିନ୍ଙ୍କର ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସାହସ ପାଇ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ରାଜବଂଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବା ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ। କାଲଭିନୀୟ ମତବାଦ ଥିଲା କଣ ନା, ପରିଶ୍ରମ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କାଲଭିନ୍ ତାଙ୍କ ମତବାଦରେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କାଲଭିନୀୟ ମତବାଦ ସମଗ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ ଜଣେ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ୟଙ୍ଗଲି, ଯେ କି 1484 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଅନେକ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ୟଙ୍ଗଲି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଧର୍ମର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ, ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାଲଭିନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ମତବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଗଭୀର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ୟଙ୍ଗଲି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମତବାଦ ଦ୍ୱାରା ବା ୟଙ୍ଗଲିଙ୍କର ମତବାଦ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଆଧିପତ୍ୟ ରହିଥିଲା ବା କ୍ୟାଥୋଲିକବାସୀ ମାନେ ବା କ୍ୟାଥୋଲିକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଯୋଉ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ପାଇଁ ୟଙ୍ଗଲି ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଯେ ବିରୁଦ୍ଧବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ବା ବିରୁଦ୍ଧବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୟଙ୍ଗଲି ପଶିଯିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ, ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ, ସେଥିରେ ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ସେ ଚାହିଁନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଶତଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ୟଙ୍ଗଲିଙ୍କର ମତବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ୟଙ୍ଗଲି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଧର୍ମ ନାମରେ ବା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି ବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ବା ଲୁଥରୀୟ ମତବାଦ, କାଲଭିନି ମତବାଦକୁ ଆଧାର କରି ୟଙ୍ଗଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱମତବାଦ ରଖି ସେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଚେତନା, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ କରେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ପଛରେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ସେ କଥା ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ବା ୟଙ୍ଗଲିଙ୍କର ମତବାଦ ଦ୍ୱାରା, ୟଙ୍ଗଲିଙ୍କର ଏହି ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ରୂପରେଖ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେ ସବୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, କଳଙ୍କିତ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ୟଙ୍ଗଲିୟ ମତବାଦକୁ ଆଧାର କରି ବା ଲୁଥରୀୟ ମତବାଦକୁ ଆଧାର କରି ବା କାଲଭିନିଙ୍କର ମତବାଦକୁ ଆଧାର କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ କଳାର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା, ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା। କେମିତି ନା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଲୁଚି ରହିଛି ବୋଲି ୟଙ୍ଗଲି ତାଙ୍କ ମତବାଦରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଯଦି ଧର୍ମର ସଂସ୍କାର ଆସିପାରିବ ତାହେଲେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ
ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା।